ফেলে দাও, ওটা ফেলে দাও। সকালে ঘুম থেকে উঠেই মায়ের অর্ডার পেয়েছে যে রান্নাঘর থেকে ঝুড়িটা নিয়ে সিঁড়িঘর থেকে আলুগুলো নিয়ে আয়। ব্যাস, ঋষি তার মায়ের আজ্ঞা পালনে লেগে পড়েছে। আরও নিতে হবে, নাও ছোট ছোট, আরও নাও, বড় বড় নাও। ওই তো সামনে যায় বড় বড় দেখতে পাচ্ছ, ওইগুলো সব নিয়ে নাও। কত কাজ করছে রে বাবারে। তুমি এক আলুগুলো ভরে মাকে দিয়ে আসো। ব্যাস হবে, ওই হবে, আর লাগবে না। এসো যাও 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 যাও। এবার মা মারবে, পিঠ ফাটিয়ে দেবে। এবার বেসিন পরিষ্কার হচ্ছে। হয়েছে, আর বসে করতে হবে না, যাও। আমি কিন্তু এবার পড়তে বসাবো, সব পরিষ্কার করে দিয়েছো। এখন বাজছে 2টো, আমার এই সবে আর কি স্নান হলো। ঋষি অনেকক্ষণ হলে স্নান করেছে, কিন্তু তার মাকে শাসন চলছে। কি শাসন চলছে চলুন একবার দেখবেন। মা খাবার জিনিস কি নাকি নষ্ট করেছে, কি নষ্ট করেছে আর কীরকমভাবে শাসন চলছে চলুন। এত একদম বরফ কে করেছে এটা? মা মা এইখানে রেখে দিয়েছে, এখানে রেখে দিয়েছে। দেখ কত সাবুতেই আটকে গেল। তাই তো, নষ্ট, সব নষ্ট করেছে। রেখে দাও, রেখে দাও, সাবুটা নষ্ট হয়নি। ঠান্ডাটা কেটে যাক, সাবুর পকোড়া বানিয়ে দেবো আজকে বিকেলে তোমাকে, ঠিক আছে? এই জামা কাপড় পরিষ্কার করে পরিয়ে দিলাম, তো এইগুলো কি অবস্থা হয়েছে? গোটা স্নান করেছিস মনে হচ্ছে। ওর আবার এই ঘেমে গা জামা পরে থাকবে, ফেলে বল। ওই যে এসে হাকামোনাটা, হাকামোনা ওই দাঁড়িয়ে চলেছে পোকাটা, ওই ওই তো হাকামোনা পোকা, ওই তো ওই চাকরি খুলে না হাকামোনা পোকা এসেছে। মা কিছু করবে না, ঘেমে গেছি, জামা ভিজে গেছে। দেখি, বাপরে বাপরে, যা এবার স্নান করবা। চলো। ঋষি ঘুম থেকে উঠে তো মায়ের সঙ্গে ঘুরতে গেছিলো, ঘুরে ফিরে এসে এখন মা বাড়িতে বসে হাওয়া খাওয়া হচ্ছে। আর আমিও ভাবলাম যে ছাদে এসে আজকে ওয়ার্কআউটটা করবো, খোলা আকাশের নিচে ওয়ার্কআউট করতে বেশ ভালো লাগে। কিন্তু ছাদে এসে দেখলাম মশার ভীষণ উপদ্রব, তাই নেমে চললাম বারান্দাতে আজকে ওয়ার্কআউটটা করবো। আজকে ওয়ার্কআউটে থাকছে কিছু ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ, আর তার সঙ্গে থাকছে কিছু বেলির এক্সারসাইজ। সেই সব কিছু আজকের ব্লগে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করবো। আগে চলুন একবার ঋষিকে দেখিয়ে নিয়ে আসি, তাদের কিরকম গল্প চলছে। হ্যাঁ, আমার পিসিমণি আমাকে মারবে না, হ্যাঁ, খুবই ভালোবাসে। তাই বলছে? আত্তে দাঁড়া, আত্তে। Estuvimos lejos este año.
llega ya Navidad. Mi regalo es que llegues aquí a mi lado, sea con invierno o en verano. Mi cora te está llamando para que recuerdes, tú eres mi presente, y este 25 sepas que pasaremos la noche buena, brindando bajo las estrellas por todo lo bueno y lo malo que nos han de regalar este nuevo año. Las luces adornan la fiesta, ven, siéntate y prende las velas. Como esta no hay noche más bella, seguro que Santa nos traerá una sorpresa. Baila y bebe porque ya llegó la Navidad. Mira a los niños cantan fuerte, vamos a dejar todo tiempo pasado que no supimos dónde y cuándo decirnos te amo. Hoy quisiera aprovechar esta natividad para tomarnos de las manos y sentirte muy juntito a mí. Ojalá que fuera 25 todo el año así. Sea con invierno o en verano, mi cora te está llamando para que recuerdes, tú eres mi presente, y este 25 sepas que pasaremos la noche buena, brindando bajo las estrellas por todo lo bueno y lo malo que nos han de regalar este nuevo año. Las luces adornan la fiesta, ven, siéntate y prende las velas. Como esta no hay noche más bella, seguro que Santa nos traerá una sorpresa. Baila y bebe porque ya llegó la Navidad. Mira a los niños cantan fuerte, vamos a dejar todo tiempo pasado que no supimos dónde y cuándo decirnos te amo. Hoy quisiera aprovechar esta natividad para tomarnos de las manos y sentirte muy juntito a mí. Ojalá que fuera 25 todo el año así. Llega ya la Navidad, se enciende, llega ya la Navidad. Estuvimos lejos este año, pero llega ya Navidad. Mi regalo es que llegues aquí a mi lado, sea con invierno o en verano. Mi cora te está llamando para que recuerdes, tú eres mi presente, y este 25 sepas que pasaremos la noche buena, brindando bajo las estrellas por todo lo bueno y lo malo que nos han de regalar este nuevo año. Las luces adornan la fiesta, ven, siéntate y prende las velas. Como esta no hay noche más bella, seguro que Santa nos traerá una sorpresa. Baila y bebe porque ya llegó la Navidad. Mira a los niños cantan fuerte, vamos a dejar todo tiempo pasado que no supimos dónde y cuándo decirnos te amo. Hoy quisiera aprovechar esta natividad para tomarnos de las manos y sentirte muy juntito a mí. Ojalá que fuera 25 todo el año así. Sea con invierno o en verano, mi cora te está llamando para que recuerdes, tú eres mi presente, y este 25 sepas que pasaremos la noche buena, brindando bajo las estrellas por todo lo bueno y lo malo que nos han de regalar este nuevo año. Las luces adornan la fiesta, ven, siéntate y prende las velas. Como esta no hay noche más bella, seguro que Santa nos traerá una sorpresa.
25 sepas que pasaremos la noche buena, brindando bajo las estrellas por todo lo bueno y lo malo que nos ha de regalar este nuevo año. Las luces adornan la fiesta, ven, siéntate y prende las velas. Como esta no hay noche más bella, seguro que Santa nos traerá una sorpresa. Baila y bebe porque ya llegó la Navidad. Mira, los niños cantan fuerte. Vamos a dejar todo tiempo pasado que no supimos dónde y cuándo decirnos te amo. Hoy quisiera aprovechar esta natividad para tomarnos de las manos y sentirte muy juntito a mí. Ojalá que fuera 25 todo el año así. Sea con invierno o en verano, mi cora te está llamando para que recuerdes, tú eres mi presente y este 25 sepas que pasaremos la noche buena, brindando bajo las estrellas por todo lo bueno y lo malo que nos ha de regalar este nuevo año. Las luces adornan la fiesta, ven, siéntate y prende las velas. Como esta no hay noche más bella, seguro que Santa nos traerá una sorpresa. Baila y bebe porque ya llegó la Navidad. Mira, los niños cantan fuerte. Vamos a dejar todo tiempo pasado que no supimos dónde y cuándo decirnos te amo. Hoy quisiera aprovechar esta natividad para tomarnos de las manos y sentirte muy juntito a mí. Ojalá que fuera 25 todo el año así. Llega ya la Navidad, se enciende, llega ya la Navidad. Estuvimos lejos este año, pero llega ya Navidad. Mi regalo es que llegues aquí a mi lado, sea con invierno. কুলিং ডাউন এক্সারসাইজের মাধ্যমে আমি বডিকে আগে রিল্যাক্স করে নিলাম। এখন আমি বসেছি ওম চ্যান্টিং করতে। আর এই ওম চ্যান্টিংয়ের বেনিফিট হলো আপনার মাইন্ডকে রিল্যাক্স করা, বডির যত ধরনের টেনশন রয়েছে সব টেনশনকে রিল্যাক্স করা। ওম চ্যান্টিং করার জন্য প্রথমে আপনাকে পদ্মাসনে বসতে হবে। হাত থাকবে চিন মুদ্রায় হাঁটুর ওপরে, স্পাইন একদম স্ট্রেট। আর বোথ নোজল দিয়ে ইনহেল করতে হবে আর মুখ দিয়ে সাউন্ড হবে ও। যখন আমি এক্সেল করব, এগেইন ইনহেল ডিপলি and exhale slowly with sound Om chanting 10 বা 15 টাইমস বা তার থেকেও বেশি বার আপনি করতে পারেন। এরপরে মাইন্ডকে আরও কাম ডাউন করার জন্য 5 মিনিটস বা 10 মিনিটস আপনি মেডিটেশনে বসুন। মেডিটেশন করার সময় আপনার বডি পশ্চাৎ থাকবে সেম যেভাবে আপনি ওম চ্যান্টিংয়ে বসেছিলেন। এবার আপনি যখন মেডিটেশন করবেন তখন আপনি আপনার আধ্যাত্মিক কিছু চিন্তা ভাবনার মধ্য দিয়েই মেডিটেশন শুরু করতে পারেন যদি আপনি বিগিনার হন। প্রথমে আপনি আপনার আধ্যাত্মিক চিন্তা ভাবনা মানে আপনি আপনার আরাধ্য দেবদেবীর কথা স্মরণ করুন এবং আপনি আপনার আরাধ্য দেবদেবীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করুন আপনাকে এত সুন্দর বানানোর জন্য, আপনাকে এত সুন্দর একটা মন দেবার জন্য এবং এই পৃথিবীতে আপনাকে নিয়ে আসার জন্য, আর এই পৃথিবীতে আপনাকে এত খুশিতে রাখার জন্য। আপনি তাকে আরও ধন্যবাদ জানান আপনার আশেপাশে মানুষগুলোকে
এত খুশিতে রেখেছে বলে, আপনার আশেপাশের মানুষগুলো এত ভালো মনের বলে, আর আপনি আপনার আশেপাশের মানুষগুলোর সঙ্গে কত আনন্দে রয়েছেন, কত খুশিতে রয়েছেন। আপনার থেকে খুশি ব্যক্তি, আপনার থেকে সুন্দর ব্যক্তি আর কেউ নেই। এত সুন্দর পৃথিবী, এত সুন্দর জীবন আপনাকে উপহার দেওয়ার জন্য আপনার আরাধ্য দেবদেবীকে ধন্যবাদ জানান। দুটো পাম্প রাব করে স্মাইলি ফেস নিয়ে। আজকের মতন ওয়ার্কআউট কমপ্লিট। আর এই ওয়ার্কআউট নিয়ে আপনাদেরকে কিছু ইনফরমেশন আমি দিতে চাই। এক নম্বর হচ্ছে, আমাদের অনেকেরই ধারণা রয়েছে যে আমি অনেক পরিমাণে ওয়েট গেইন করে ফেলেছি, সো তার জন্য আমাকে অনেক অনেক বেশি বেশি করে ওয়ার্কআউট আর তার সঙ্গে হার্ড হার্ড এক্সারসাইজ করতে হবে। এটা কিন্তু একদমই রং কনসেপ্ট। যেভাবে আপনি একদিনে ওয়েট গেইন করেননি, ঠিক সেরকমভাবেই কিন্তু একদিনে আজকের আপনার মেডিটেশনটিকে weight loss করা সমাপ্ত সম্ভব না। করুন। এবার আপনি যদি ভাবেন আমি না খেয়ে এবং ভীষণ হার্ড হার্ড ওয়ার্কআউট করে আমার ওয়েট লস করব, সেটা কিন্তু আপনার শরীরের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর। এটা কিন্তু কোনোভাবেই করবেন না। আর সেকেন্ড যে কথাটা, সেটা হচ্ছে আজকের যে এক্সারসাইজগুলো আপনারা দেখলেন, আমি অবশ্যই বলবো এই কথাটা যে এই এক্সারসাইজগুলো কিন্তু সবার জন্য নয়। আপনারা সবাই কিন্তু এই ধরনের এক্সারসাইজ করতে পারবেন না। তবে ফার্স্ট যে ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজগুলো দেখালাম, যেগুলো স্ট্যান্ডিং পজিশনে আমি করলাম, সেগুলো মোটামুটি সবাই করতে পারেন। কিন্তু লেইং পজিশনে যে এক্সারসাইজগুলো আমি দেখালাম, মানে শুয়ে যে এক্সারসাইজগুলো আমি করলাম, সেই এক্সারসাইজগুলো কিন্তু সবার জন্য নয়। সবার বডি ওয়েট, সবার এজ এবং তার সঙ্গে সবার কিন্তু একই ধরনের প্রবলেম নেই। বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম আপনারা সাফার করে। অনেকে হয়তো হাই ব্লাড প্রেশার রয়েছে, কারোর হয়তো সুগার রয়েছে। আমি সবসময় আপনাদেরকে এটাই রেকমেন্ড করব, আপনারা কোনো ধরনের ওয়ার্কআউট করার আগে অবশ্যই এক্সপার্টের পরামর্শ নিন এবং তারপরে আপনার ওয়ার্কআউট রুটিনটাকে সেট করুন। আর আপনারা যদি চান যে আমার কাছ থেকে অ্যাডভাইস নেবেন, তাহলে অবশ্যই আমাকেও কমেন্ট করে জানাতে পারেন। আমি অবশ্যই আপনাদেরকে রেকমেন্ড করব যে কী ধরনের ওয়ার্কআউট আপনার জন্য একদম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। সো আজকের মতন এতটুকুই। দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগকে সঙ্গে নিয়ে। সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। গুড নাইট।